할렐루야. 네, 4부 예배에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 시간 함께 자리에서 일어나서 우리 하나님을 전심으로 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. 주 이름 찬양 풍요의 강물 흐르는 부요한 땅에 살 때에 주님 찬양해. 주 이름 찬양 거치는 광야와 같은 인생길 걸어갈 때도 주님 찬양해. 모든 축복 주신 주님 찬양하리. 어두운 날이 다가와도 난 외치리. 주의 이름을 찬양해. 주의 이름을 찬양해. 영화로운 주 이름 찬양. 주 이름 찬양. 햇살이 나를 비추고 만물이 새롭게 될 때 주님 찬양해. 주 이름 찬양. 가는 길 험할지라도 고통이 따를지라도 주님 찬양해. 모든 축복 주신 주님, 모든 축복 주신 주님 찬양하리. 어두운 날이 다가와도 난 외치리. 주의 이름을 찬양해. 주의 이름을 찬양해. 영화로운 주 이름을 찬양해. 주의 이름을 찬양해. 주의 이름을
부는 없네 내 힘 대신 능력의 주 의지할 때 새 힘 주시네 주님 필요해요 영원한 내 소망 주 나의 모든 것 생명 되시네 주님만 높이리 영원한 나의 왕 존귀하신 예수 찬양해 다시 한번 가사 묵상하며 고백합니다. 주 같은 분은 없네 주 같은 분은 없네 힘 대신 가장 귀한 능력의 주님 되십니다. 아멘. 주만이 나의 삶의 이유 되시네 주 같은 분은 없네 내 힘 대신 능력의 주 의지할 때 우리에게 새 힘 주시는 주님을 높입니다. 주님 필요합니다. 네. 주님 필요해요 영원한 내 소망 주 나의 모든 것 나의 생명 되십니다. 주님만 높이리 영원한 나의 왕 존귀하신 예수 찬양해 주 같은 분은 없네 영원한 생명 주신 주 아멘 그 사랑 변함없고
높이리 주님만 높이리 영원한 나의 왕 영원한 나의 시간 존귀하신 주님만 높임 받으시옵소서. 귀하신 예수 찬양해 주 같은 분은 없네 주 같은 분은 없네 영원한 생명 주신 주 그 사랑 변함없고 우리와 함께 하신 아멘 주 같은 분은 없습니다 주 같은 분은 없네 영원한 생명 주신 주 그 사랑 변함없고 우리와 함께 하시네 주님 필요해 영원한 내 소망 주 나의 모든 것 생명 되시네 주님만 높이리 영원한 나의 왕 존귀하신 예수 찬양해 Jesus, Jesus, precious Lord, none on the earth nor heavens above that I have found more beautiful. You are my treasure, my great reward. Sing it again, Jesus. Jesus, Jesus, precious Lord, none on the earth nor heavens above that I have found more beautiful. You are my treasure. Let's sing one more time. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, precious Lord, you are none on the earth nor heavens that I have found more beautiful. You are my treasure, my great reward. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. Stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you. Jesus, Jesus, my offering, all my ambitions, my hopes, my dreams. And here's my life, Lord, I sacrifice, oh, just to bless you. I just wanna hear your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe
and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you. I just wanna move your heart, get caught up with your gaze right here in your presence, God. Is where I wanna stay, oh, just to dwell in your house, waste my hours and my days on you. So is it a fragrance? Then I pour my oil out. Is it a life laid down? Right here I give my vow. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you, Lord, 'cause I wanna move you. Is it a fragrance that I pour my oil out? Is it a life laid down? Right here I give my vow. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you, Lord. I want to move you. I just want to move your heart. That's all I want to do. I just want to stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, all to you. I just wanna move your heart, get caught within your gaze, right here in your presence, God. Is where I wanna stay, or just to dwell in your house, waste my hours and my days on you, just on you, Lord. Is it a fragrance? Then I pour my oil out. Is it a life laid down? Right here I give my vow. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you, Lord. I wanna move you, Lord. Is it a fragrance? Then I pour my oil out. Is it a life laid down? Right here I give my vow. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. I wanna move you. Tell me what moves you, God. I wanna move you. Is it a fragrance? Then I pour my oil out. Is it a life dead down? Right here I give my vow. Is it a song I sing? And here's every melody. Tell me what moves you, God. I wanna move you. 예수 닮기를, 예수 보기를, 예수만 높이길 내가 원하네. 내 평생 소원 예수 닮기를, 예수만 닮기를 내가 원하네. 예수 닮기를, 예수만 높이길
예수 닮기를 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 주님을 바라봅니다. 주님을 닮기를 원합니다. 예수 닮기를 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 내가 완전하신 예수 새롭게 하시네 연약한 내 영혼 온전하게 되리 완전하신 예수 새롭게 하시네 연약한 내 영혼 완전하게 완전하신 예수 완전하신 예수 새롭게 하시네 연약한 내 영혼 온전하게 되리 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 내가 원하네 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 한 번 더 예수님을 닮고 싶습니다 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 내가 원하네 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 내가 원하네 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 내가 원하네 문들아 너희 문들을 들지어다 영원한 문들아 들릴지어다 영광의 왕이 들어가시리로다 아멘. 오늘 이 시간 우리가 함께 기도하며 나아갈 때 주님 오늘 이곳 가운데 찾아와 주시며 좌정하여 주시며 우리 가운데 임재하여 주셔서 하나님을 만나는 시간 되게 하시고 예수 그리스도를 더욱더 깊이 인격적으로 교제하며 깊이 체험하는 시간 될 수 있도록 우리 가운데 은혜를 허락하여 주시며 찾아와 주시며 만져주시며 만나 주시옵소서. 우리 가운데 역사하실 주님을 기대하고
소망하며 우리 함께 주여 한번 부르신 후에 주님을 초청하며 기도하시며 나아가도록 하겠습니다. 주여 사랑하는 주님 아버지 오늘 이 시간 주님께 함께 해주시며 우리 가운데 찾아와 주시고 우리를 새롭게 하여 주시며 주님의 사랑과 표현의 가운데에 온전히 나아갈 수 있도록 주님을 함께 함께 하여 주시옵소서. 주님 우리 가운데 오늘 이 시간 주님의 놀라운 사랑과 은혜를 부어주셔서 우리를 만나주시는 시간 되게 하여 주셔서 우리의 심령과 우리의 삶 가운데에 하나님의 영광을 주님을 더욱더 기대하고 고대하며 주님을 함께 시간 함께 하여 주옵소서. 오직 주님만이 나의 모든 되시며 주님만이 나의 모든 주님 우리의 마음의 문을 열고 오늘 이 시간 찾아와 주시며 우리의 강력이라는 심령 가운데에 입술을 말려 주님을 원하기로 고백하는 영혼들마다 하나님의 놀라운 능력을 주시며 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 이 시간 주님을 간구합니다. 주님을 만나기로 합니다. 주의 은혜와 사랑을 더욱더 간절히 간구하며 주님 오늘 이 시간 우리에게 찾아와 주시옵소서. 주님 우리를 새롭게 하여 주시옵소서. 주님 오늘 이 시간 주님 만나기 원하오니 갈급한 심령 가운데에 38년 된 병자와 같이 주님을 고대하며 주님을 기다리며 주님과의 만남으로 인하여 인생의 만남으로 인하여 우리의 심령 가운데에 예수 그리스도의 만남으로 인하여 우리가 아파하는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 내가 원하네. 베데스다 연못에 앉아있는 38년 된 병자와 같이 항상 그 자리에 있지만 그 은혜의 때는 오지 않고 무엇을 해도 삶이 변화되지 않는 그 모습을 바라보며 좌절과 낭만과 슬픔과 낙심 가운데 빠져있는 우리 가운데 주님 오늘 이 시간 찾아와 주셔서 우리를 새롭게 하여 주시며 주님을 만남으로 내 인생의 변화가 있게 하여 주시고 나의 모든 소원이 내 힘과 내 노력과 어느 한쪽의 운이 아니라 예수 그리스도를 만날 때 그 모든 것이 변화될 수 있음을 고백하며 나아갑니다. 주여 우리의 인생 가운데 새로운 일들을 행하여 주시옵소서. 주여 우리의 삶 가운데에 주의 놀라운 능력이 부어지게 하여 주시옵소서. 오늘 이 시간 다시 한번 기도하며 나아가기 원합니다. 함께 기도하며 나아갈 때 하나님 오늘 이 시간 말씀의 은혜가 우리 가운데 충만하게 임하게 하여 주시옵소서. 말씀이 살아 숨쉬어서 나의 삶의 모든 순간들마다 나의 삶의 모든 영역들마다 그 말씀의 능력이 운동력이 있어 우리의 삶을 하나님의 말씀대로 온전히 쫓아 나아갈 수 있도록 은혜를 허락하시고 함께하여 주시옵소서. 오늘 이 시간 주님께서 우리를 향해 준비하신 그 말씀이 우리의 귀에 들리게 하시며 우리의 심령 가운데 들리게 하시며 우리의 삶이 변하게 하여 주시옵소서. 좌절된 우리의 삶 가운데에 주의 말씀으로 새로운 꿈과 소망을 바라보게 하여 주시며 실패와 낙심과 상처 가운데는 우리의 모든 삶 가운데에 하나님의 말씀으로 인하여 치유가 되고 온전히 놀라운 역사가 있게 달라고 우리 다시 한번 말씀을 위하여 주의 음성을 위하여 주의 한번 부르시게 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 주여 사랑하는 주님 아버지 오늘 이 시간 함께 하시고 역사하여 주옵소서. 하나님 아버지 오늘 이 시간 주의 음성 듣기 원합니다. 주의 말씀이 나의 삶 가운데 들려주기 원합니다. 내 귓가에 들려 나의 삶을 변화시키기 원합니다. 삶의 잃어버렸던 모든 꿈과 소망들마다 어디로 가야 할지 길을 찾지 못하는 모든 심령들마다 슬픔과 좌절과 낙심 가운데 있는 모든 심령들마다 주의 말씀이 들으러 말미암아 비전을 발견하게 하여 주시며 우리의 갈 길을 온전히 밝게 하라. 믿음의 발걸음을 뗄 수 있도록 주여 오늘 허락하시고 함께하여 주시옵소서. 아브라함과 같이 주의 음성을 들어 말미암아 어디로 갈지 모르나 주님을 믿고 나아가는 온전한 발걸음에 믿음의 발걸음을 허락하시고 함께하여 주시옵소서. 주께서 함께하시고 역사하여 주옵소서. 우리를 변화시키시고 우리와 새롭게 하여 주옵소서. 우리 가운데 주의 은혜를 부어주시며 주의 놀라운 능력으로 우리를 말씀하시며 그 말씀이 하나님께서 오늘 우리에게 꼭 들려주고자 하시는 그 음성 될 수 있도록 은혜를 허락하시고 함께하시고
역사하여 주시옵소서. 주님, 하나님을 알지 못했던 아브라함이 하나님의 음성을 듣고 갈 길을 알지 못하였으나 길을 찾아 떠났고, 사도 바울이 소아시아로 복음을 전하고자 했으나 하나님의 음성을 듣고 유럽을 향하여 나아갔던 것처럼 나의 삶의 모든 발걸음마다 그 여정의 모든 시간들 속에 하나님의 손길이 있으며 하나님의 음성이 있기를 간절히 간구합니다. 주여, 어디로 가야 할지 모르며 무엇을 해야 할지 모르고 지금 이대로 살아가는 게 정말 올바른 건지, 이것이 하나님의 뜻인지 음성인지 잘 몰라 하는 우리의 심령 가운데 오늘 이 시간 찾아와 주셔서 주의 음성을 들려주시며 우리를 새롭게 하여 주시며 주의 말씀으로 말미암아 우리를 굳건히 믿음의 발걸음을 나아갈 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 이 시간 주님께서 우리에게 말씀하실 그 순간들을 기대하고 소망하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리에게 말씀하시고 함께 하신 하나님께 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 예배 나오신 여러분 환영하고 축복합니다. 잘 오셨습니다. 우리 옆에 있는 분들에게 이렇게 인사해 보실까요? 성령 충만하십시오. 말씀 충만하십시오. 성령 충만하십시오. 말씀 충만하십시오. 네, 성령과 말씀으로 새롭게 변화되며 충만한 저와 여러분의 삶이 되시기를 축원합니다. 오늘 이 시간 옆에 있는 분들 바라보며 또한 앞뒤에 있는 분들 바라보며 손을 뻗어서 함께 축복하며 나아갈 텐데요. 저희 오늘 예배 가운데 처음 방문해 주신 분들이 계세요. 제가 이름을 불러드릴 때 손을 들어서 어디에 계신지 이렇게 표시해 주시면 좋겠습니다. 양재원 형제님 오셨죠? 네, 저쪽 뒤에 계시고요. 김호빈 형제님, 네, 그 옆에 오셨네요. 그리고 마지막으로 김예나 자매님 오셨는데요. 네, 김예나 자매님, 네, 앞쪽에 오셨네요. 네, 너무 잘 오셨습니다. 우리 새로 오신 분들 또한 이 예배에 참석하신 모든 분들 환영하고 축복하며 주님의 사랑으로 함께 축복하며 나아가도록 하겠습니다. 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하길 기도합니다. 다시 한번 축복할 때는요, 기어 잘 모르시는 분들, 새로 오신 분들이 보통 여러분의 왼쪽 뒤쪽에 있어요. 여러분 함께 바라보시면 축복하도록 하겠습니다. 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하길 기도합니다. 가득하길 기도합니다. 가득하길 기도합니다. 축복의 박수 드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 예배가 모두 마친 후에 오늘 처음 방문해 주신 분들을 위해서요, 저희 공동체를 소개하는 시간을 가지고자 합니다. 여러분들 오른쪽 뒤쪽을 보시면요, 이렇게 피켓을 흔들고 계신 우리 새가족 팀이 있는데, 예배가 모두 마친 후에 저쪽으로 가시면은 저희 공동체와 예배에 대해 소개하는 시간을 가지고자 합니다. 모든 예배가 마친 후에 꼭 함께 교제를 나누시고 돌아가시면 좋겠습니다. 계속해서 우리 이제 2월 달이 벌써 됐어요. 여러분 12달 중에 한 달이 지나가고 2월 2일이 됐는데요. 여러분 이번 한 달도 그 말씀을 묵상하며 말씀 가운데 충만한 삶을 살아가시기를 축복합니다. 그 생명의 삶을 계속해서 안내데스크에서 이렇게 판매하고 있습니다. 예배가 마친 후에 함께 나가시면서 이렇게 구입해 주시면 좋겠습니다. 오늘 2월 첫째 주, 매달 첫째 주는요, 저희가 예수 그리스도의 죽으심과 그 부활, 우리를 사랑하신 예수님의 그 십자가의 사건을 기억하고 기념하며 성찬의 예식에 참여하게 됩니다. 오늘 이 시간 우리가 성찬에 참여하며 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하도록 하겠습니다. 함께 고백하시겠습니다.
나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령을 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 하나님 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리 함께 찬양하시면서 주님의 몸 떡을 함께 나누도록 하겠습니다. 만왕의 왕 내 주께서 왜 고초당했나 이 벌레 같은 날 위해 주보혈을 흘렸네. 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘에 큰 고통 사라져. 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참 내 기쁨 영원하도다. 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘에 큰 고통 사라져. 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참 내 기쁨 영원하도다. 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘에 큰 고통 사라져. 오늘 믿고서 내 눈 밝았네. 참 내 기쁨 영원하도다. 곧 주 예수께서는 잡히시던 밤에 빵을 들어 감사하시고 떼시며 말씀하셨습니다. 이것은 너희를 위해 주는 내 몸이니 이 예를 행해 나를 기념하라. 사랑하는 주님, 우리의 갈라지고 우리의 평화가 깨지며 우리의 삶 가운데 어그러졌던 모든 삶의 부분들마다 예수 그리스도의 연합으로 더불어 말미암아 우리의 삶이 다시 온전케 되며 우리의 삶이 연합을 이루며 우리의 삶이 하나님 보시기에 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 은혜를 허락하시고 함께하여 주옵소서. 이 예식이 하나님과의 온전한 연합과 세상과의 온전한 연합을 이룰 수 있는 귀한 은혜의 시간 될 수 있도록 우리 가운데 찾아오시고 역사하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 기대하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 쪼개어 주님의 몸에 동참하시겠습니다. 찬양하시며 함께 주님의 보혈의 잔을 나누시도록 하겠습니다. 주의 보좌로 나아갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로 나아갈 때에 나 여전히 부족하나. 나를 품으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네.
자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 이와 같이 식사 후에 또한 잔을 들고 말씀하셨습니다. 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이 예를 행해 마실 때마다 나를 기념하라. 사랑하는 주님, 주님의 보혈에 오늘 이 시간 참여함으로 우리의 삶 가운데 씻어져 내리지 못했던 나의 수많은 감정들과 생각들과 마음들과 세상의 계획과 세상의 모든 소리들을 씻겨져 내려가며 주님 앞에서 흰 눈보다도 흰 양털보다도 온전하고도 깨끗하고도 정결하고도 성결한 삶을 살아갈 수 있도록 은혜를 허락하시고 함께하여 주시옵소서. 이전 것은 모두 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다라고 말씀하시는 주의 음성을 믿으며 나아가오니 주님, 어제와 다른 오늘을 살아가게 하시며 더 나은 내일을 바라보며 살아가는 우리의 삶이 될 수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 기대하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 주님의 보혈에 동참하시겠습니다. 오늘 이 시간 우리가 함께 통성으로 같이 기도하며 나아가길 원합니다. 주님, 이 예식이 지난 후에 한 번의 예식으로 끝나는 것이 아니라 우리의 삶 가운데 새로운 날들이 펼쳐지게 하여 주시옵소서. 끊어졌던 모든 관계들이 다시 회복이 되며 모든 삶의 영역들마다 주님의 보혈로 말미암아 온전케 되고 주님의 보혈로 말미암아 정결케 되며 거룩한 삶을 살아갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 내가 서 있는 곳은 거룩한 곳이니 내 신을 벗으라고 말씀하시는 하나님의 그 음성과 같이 우리가 살아가는 삶의 모든 현장들마다 하나님을 만나며 하나님을 초청하는 시간 될 수 있도록 우리의 삶 가운데 역사하시고 함께하여 주시옵소서. 우리 함께 통성으로 같이 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 사랑하는 주님 아버지, 오늘 이 시간 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리의 삶의 모든 시간들 속에 하나님 아버지의 놀라운 능력이 나타나기 원합니다. 이 예식을 통하여 우리의 삶의 모든 부분들이 드러나기 원합니다. 아버지, 어제와 다른 오늘을 살아가며 그리스도의 보혈과 능력으로 말미암아 우리가 온전케 되는 놀라운 역사가 일어날 수 있도록 허락하시고 함께하여 주시옵소서. 십자가의 보혈 우리의 삶 가운데 완전하신 사랑 우리의 세상의 신을 힘입어 예배합니다. 주시옵소서. 주님, 하나님 아버지 함께하여 십자가의 주옵소서. 보혈 하나님 아버지, 우리의 삶의 모든 시간들마다 완전하신 사랑 주님, 우리를 새롭게 하여 힘입어 나갑니다. 주시옵소서. 십자가의 우리를 보혈 새로운 소망을 보게 하여 완전하신 주시옵소서. 사랑 힘입어 예배합니다. 사랑하는 주님, 그렇습니다. 우리가 주님의 그 보혈을 의지하며 주님의 십자가의 그 사랑을 의지하며 나아갑니다. 세상이 말하는 사랑이 아닌 주님이 말하는 사랑, 영원하시고도 온전하시며 변함이 없는 그 신실하신 주님의 사랑을 의지하며 나아가오니 세상에 어느 바람이 불든 풍파 가운데에서든 그 사랑으로 말미암아 굳건히 서게 하시며 그 사랑을 의지하며 나아갈 때 세상 가운데 하나님의 길을 발견하게 하시고 어두움 가운데 주의 빛을 발견하는 우리의 삶이 될 수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 찬양하고 기대하고 소망하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 민수기 21장 4절에서 9절까지의 말씀입니다. 민수기 21장 4절에서 9절까지의 말씀을 제가 한 절 여러분이 한 절 교독하시도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 하겠습니다.
그들이 호르산에서 출발해 홍해길을 따라 에돔 땅을 돌아서 가려고 했습니다. 그러나 백성이 그 길 때문에 조바심이 났습니다. 그들이 하나님과 모세에게 대항해 말했습니다. 왜 당신은 죽게 만듭니까? 빵도 없고 물도 없습니다. 그리고 우리는 이 형편없는 음식이 지긋지긋합니다. 그러자 여호와께서 그들 가운데 독사들을 보내셨습니다. 그것들이 백성들을 물어서 이스라엘 자손들이 많이 죽게 됐습니다. 그러자 백성들이 모세에게 와서 말했습니다. 우리가 여호와 당신께 대항함으로써 죄를 지었습니다. 그러자 모세가 백성들을 위해 기도해 주었습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 뱀을 만들어 막대 위에 달아라. 누구든 뱀에 물린 사람은 그 뱀을 보면 살게 될 것이다. 막대 위에 달았습니다. 그리고 뱀에 물린 사람들이 뱀을 보고 살아났습니다. 아멘. 그 터널 비전이라는 그 단어가 있습니다. 의학 용어로 원래 사용되는 말인데요. 어두운 터널 안에 들어가면 양 옆이 좌우가 아무것도 보이지 않고 상하 위아래가 아무것도 보이지 않는, 그래서 터널 끝에 비추는 그 밝은 빛만 보이는 상태를, 눈 상태를 나타내는 용어가 바로 이 터널 비전입니다. 우리의 삶 속에 이 터널 비전과 같이 오직 유일한 한 점만 보이며 양옆이 보이지 않고 위아래가 보이지 않는 그런 때가 우리에게 찾아오기도 합니다. 바로 그런 때 우리는 마음에 조바심이 생기며 우리의 삶이 무엇을 바라보고 나아가야 될지 잘 몰라게 되는 그 상황을 맞이하게 됩니다. 주위가 보이지 않는 이 상황이 다다르면 어떻게 해서든 목표점을 통과하는 것이 유일한 목표가 되어 버리기도 합니다. 그러고 보면 조바심이 생길 때는요, 목표가 있을 때 생깁니다. 조바심이 생길 때는요, 무언가 끝이 나고 결론이 나기를 간절히 바랄 때 조바심이 생기게 됩니다. 오늘 본문 말씀 4절을 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 우리 다시 한번 함께 읽도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 그들이 호르산에서 따라 에돔 땅을 돌아서 가려고 했습니다. 그러나 백성의 마음이 그 길 때문에 조바심이 났습니다. 아멘. 오늘 본문 말씀을 통해 볼 수 있는 첫 번째는 무엇인가? 하나님이 원하시는 길을 걸어가야 한다라는 사실입니다. 오늘 본문 말씀에서 보면요, 이스라엘 백성들이 무엇이 났다라고 되어 있냐면 조바심이 났다라고 기록하고 있습니다. 그들은 본래 오늘 본문 말씀에 40년 전에 가데스 바네아라는 지역에서 가나안 땅으로 바로 들어가려고 했습니다. 출애굽한 지 얼마 되지 않아 가나안 땅으로 바로 들어가려고 했는데 그 가나안 땅에 들어가려고 12정탐꾼을 모세가 보내게 됩니다. 그런데 2명의 정탐꾼 여호수아와 갈렙은 그 땅을 하나님께서 우리에게 주셨다라고 믿음의 고백을 하였지만 10명의 정탐꾼의 이야기를 듣습니다. 그 10명의 정탐꾼의 이야기를 듣고 도저히 우리가 그 땅을 갈 수 없겠다라고 판단하자 그들에게 그 결론으로 말미암아 주어진 것은 무엇인가? 40년 동안 광야를 돌아다니는 것이었습니다. 광야 생활을 하며 하나님께 훈련을 받는 것이었고 하나님께 순종하는 법을 그들이 배우고 있었습니다. 그리고 40년이 지난 후에 다시 이제 가데스 바네아 지역으로 다시 왔습니다. 40년 전에 실패했던 바로 그 자리에 그들이 다시 왔습니다. 그래서 그들이 다시 지나가려고 이제 그 땅을 가나안 땅을 향하여 가려고 하니까 그 길이 어느 길이었냐면 에돔이라는 나라가 있는 땅을 지나가야만 가나안 땅에 들어갈 수 있었습니다. 그래서 에돔에게 이야기합니다. 너희 우리가 이 땅을 좀 조용히 지나가게만 해주면 안 되겠느냐? 에돔이 안 된다고 합니다. 우리가 혹시 우리가 지나가면서 너희의 우물에서 물을 마시면 값을 지불하겠다. 너희에게 피해를 끼치면 이 모든 것들을 보상하겠다라고 이야기합니다. 그래도 에돔은 안 된다라고 이야기합니다. 그러자 오늘 본문 말씀 4절에서 읽었던 것처럼 그들이 홍해길을 따라 에돔 땅을 돌아서 가려고 했습니다라는 상황이 바로 이 상황입니다. 바로 이제 가나안 땅을 눈앞에 두고 다시 왔던 길을 뺑 돌아서 가나안 땅을 향해서 가야 되는 그들의 현실이 얼마나 답답하고 얼마나 힘들었겠습니까? 40년을 기다렸습니다. 그 긴 기다림의 시간을 달리고 달려 이제 눈앞에 있는 가나안 땅에 들어가면 되는데 들어갈 수가 없는 거예요. 그러니 그들의 마음 가운데에 어떤 마음이 생기느냐? 4절 말씀에 보니까요, 그러나 백성의 마음이 그 길 때문에
조바심이 났다라고 성경이 기록하고 있는 것입니다. 얼마나 답답하겠어요. 얼마나 힘들겠어요. 다 된 밥에 재를 뿌리는 것과 같은 상황이 바로 이 상황입니다. 나름 이스라엘 백성들은 이제 다 됐다. 우리가 출애굽해서 40년 동안 정말 죽도록 고생했는데 이 고생의 끝에 낙이 이제 곧 오겠다라고 생각을 했는데 낙이 오지 않는 거예요. 다시 왔던 길을 걸어가야 되는 그들의 삶이 얼마나 힘들었겠습니까? 자신들이 가고자 하는 길이 있어요. 에돔 땅을 향하여 가로지르는 바로 그 길이 그 가고자 했던 길입니다. 자신들이 생각하기에 더 빠른 길이었고 자신들이 생각하기에 더 확실하게 갈 수 있는 길이 바로 눈앞에 있음에도 불구하고 그들은 하나님의 아니라고 하시는 말씀에 돌아가야만 합니다. 그래서 그들의 마음 상태가 조바심이 났다라고 성경은 표현하고 있는 것이죠. 참을 수 없는 상태, 마음이 조급한 상태를 이야기하는 것입니다. 그들이 더 이상 광야 생활에 대해 인내심이 바닥이 나기 시작했어요. 그들의 생각에는 이제 이 정도 광야 생활을 했다면 하나님의 약속이 이루어져야 되지 않나. 아니 40년 동안 좀 돌렸으면은 좀 이제는 응답해 주실 때가 되지 않았나? 이런 생각 들지 않겠어요, 여러분? 여러분의 인생의 기도의 제목 가운데 하나님께서 40년 동안 응답해 주지 않는다고 생각해 보세요. 여러분 얼마나 하나님을 향해 불평불만이 생기고 짜증이 나고 얼마나 답답한 마음이겠습니까? 하지만 하나님의 생각은 아직이라는 거예요. 하나님의 길은 다르다라고 말씀하십니다. 다 왔어. 하지만 지금은 아니야 라고 말씀하시는 거예요. 신앙생활을 하다 보면 지금쯤이면 무엇인가 이루어져야 할 때가 있습니다. 내 생각에 이 정도면 그래 이 정도 했으면 이제 응답하실 때도 됐지. 이 정도 했으면 이제 이 정도 들어주실 때 됐지라고 생각할 때가 있다라는 거예요. 더 이상 기다리라고 하는 것은 하나님도 차마 양심이 없을 거야 라고 생각하는 바로 그때 이제 이 일이 성사되지 않으면 나의 모든 꿈과 소망이 사라져버릴 것 같은 바로 그 순간들이 우리에게 찾아오고는 한다라는 것입니다. 그런데 그때 하나님께서 응답하지 않으시면 우리의 마음 가운데도 동일하게 조바심이 생기게 돼요. 이제 어떡하지? 이제 나는 아무것도 할 수 없는데 어떡하지? 이런 조바심이 생기게 된다라는 거예요. 사랑하는 여러분, 혹시 지금 이제는 다 됐다라고 생각되어지는 때가 있으십니까? 더 이상 인내하는 것은 무리라고 생각이 되시죠? 하지만 우리가 붙들어야 할 것은 지금이 아니라 가나안 땅으로 약속하시며 인도하시는 하나님의 약속을 붙들어야 하는 줄 믿습니다. 끝까지 믿음을 붙든다는 것은 하나님의 약속이 꼭 성취되리라는 믿음입니다. 그래서 내가 원하는 때가 아니어도 내가 원하는 길이 아니어도 괜찮아지는 거예요. 왜냐하면 분명한 것은 하나님이 나의 삶 가운데 그 약속을 이루실 것이기 때문입니다. 우리는 바로 이 사실을 붙들어야 됩니다. 하나님은 신실하신 분이십니다. 하나님은 약속을 지키시는 분이십니다. 하나님은 나를 사랑하시는 분이십니다. 하나님은 한 번도 실패한 적이 없으신 분이십니다. 여러분 믿으십니까? 하나님이 그런 우리를 향해 말씀하세요. 지금이 아니어도 나의 약속은 분명히 이루어질 것이다 라고 말이죠. 하나님이 우리의 아버지이기 때문에 하나님은 우리에게 가장 좋은 것으로 가장 좋은 때에 허락하실 것이기 때문에 우리는 그 하나님을 믿을 수 있습니다. 그래서요, 내 길을 걸으려 하면요 조바심이 생기지만 하나님의 길을 걸으면요 인내할 수 있는 것입니다. 열정이 많고 목표가 분명한 사람일수록, 제가 옛날에 그랬어요. 요즘 많이 열정이 없어져서 요즘 회개하고 있어요. 왜 내 열정이 이렇게 사라졌을까? 내가 내 열정이 너무 꺼져서 제가 더 많이 기도 못하고 더 사역 많이 못하고 막 이러는 것 같아서 내가 더 열심히 사역해야겠다라는 생각을 요즘에 굉장히 많이 회개하고 있습니다. MC들은 놀라지 마세요. 하여튼 제가 회개하고 있어요. 열정이 많고요, 목표가 많은 사람일수록 조심해야 되는 거. 저를 생각해봤어요. 뭘 조심해야 될까? 내 목표를 이루겠다는 생각을 조심해야 합니다. 뮤지컬 배우로 잘 알려져 있는 한국에서 박혜미 씨가 있어요.
예전에 한 8년 전, 10년 전쯤 됐나요? 그 인터뷰를 본 적이 있어요. 제가 어떤 인터뷰를 봤냐면 어떻게 이렇게 뮤지컬 배우로 성공할 수 있었습니까? 라고 그 질문을 했을 때 그 대답이 무엇이었냐면 자신은 20대 때 30대 때 뮤지컬 배우로 성공하기를 바라지 않았다라는 거예요. 20대와 30대는 자기가 열심히 배우고 더 많은 단역들과 더 많은 조연들을 하면서 40대 이상이 되면 자신이 주연으로서 온전히 그렇게 자리매김할 수 있도록 20, 30대의 세월들을 그렇게 다 보냈다라는 거예요. 너무나도 부럽고 너무나도 그랬지만 자신의 목표는 20, 30대에 일찍 성공하는 것이 아니라 충분히 배우는 그 기회를 통해서 40대가 지나고 났을 때 자신이 꽃피우기를 바랬다라는 거예요. 그러면서 그녀가 정말로 박혜민 씨가 40대가 되었을 때 그녀가 뮤지컬 배우, 주연 배우로서 주연으로서 주인공으로서 이름을 알리기 시작했고 수많은 어떤 시트콤과 어떤 TV에 나와서 더욱더 유명세를 타게 되었습니다. 나이 40이 넘어서 그렇게 성공했던 그녀, 10년이 훨씬 더 넘는 그녀는 그 시간 동안 자신의 앞길을 준비하며 조바심을 내지 않고 기다렸던 거예요. 그런데 어떤 한 사람뿐만이 아니라요, 다윗도 그렇습니다. 왕의 기름 부으심을 받고요, 그가 바로 왕궁에 가서 왕이 되었던 게 아니에요. 왕의 기름 부으심을 받았지만 그는 그 다음 날부터 무엇을 했냐면요, 목자의 일을 계속했어요. 양치는 일을 계속했다는 거예요. 그래서 이제 골리앗을 우연치 않은 기회에 물리치게 되고 그가 했던 일은 무엇이었냐면 사울 왕을 위해 전쟁터에 나가 전쟁을 하는 것이었어요. 그리고 나서 좀 더 유명해지자 그가 했던 일은 무엇이었냐면 10년 동안요, 사울 왕을 피해서 도망다니는 도망자의 신세를 그는 감당해야만 했습니다. 다윗이 조급해했다면, 아니 하나님 나를 왕으로 기름 부으셨으면 빨리 저 사울 왕을 내리고 내가 왕이 되어야 되지 않겠습니까? 하나님께 그렇게 따지지 않았다라는 거예요. 그가 조급해하지 않았기 때문에 훌륭한 왕이 될 수 있었던 것입니다. 조바심을 넘은 하나님의 그때를 바로 기다리는 것이에요. 더 유명해지고 싶고 더 많은 것을 가지고 싶은 것이 바로 인간의 욕망입니다. 하지만 나의 욕망을 뛰어넘는 하나님의 소망을 바라봐야 하는 거예요. 저와 여러분의 삶 속에 조바심을 내려놓고 하나님의 분명한 사인과 하나님의 분명한 일하심과 하나님의 분명한 말씀을 듣고 인도하시는 대로 나아가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 제가 이 말씀을 묵상하면서요, 찬양 한 곡이 떠올랐어요. 묵상하는데 제가 오래전에 굉장히 좋아했던 찬양이고 지금도 좋아하는 찬양인데 여러분 너무 유명하기 때문에 잘 아시는 찬양일 거예요. 말씀하시면이라는 찬양이 있어요. 항상 저는 찬양을 부르지 않아요. 찬양 가사를 읽지. 주님 말씀하시면 내가 나아가리다. 주님 뜻이 아니면 여러분 뭐죠? 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 그 다음 가사가 여러분 뭔지 아세요? 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 우리는 내 뜻에 맞춰져 있는 곳에 있기를 원하십니까? 아니면 하나님의 뜻이 있는 곳에 우리의 삶의 걸음이 있기를 원하십니까? 나의 삶의 모든 시간들 속에 하나님이 말씀하시면 나아가는 거예요. 하나님의 뜻이 아니면요, 그곳이 어디라 할지라도 광야의 한복판이라 할지라도 멈춰서는 거예요. 그것이 바로 조급함을 가지지 않고 믿음의 발걸음을 걷는 하나님의 백성들인 줄 믿습니다. 저와 여러분의 삶 가운데 하나님의 음성을 들으며 나아가는 삶을 살아가시기를 축복합니다. 그런가 하면 5절 말씀은요, 이렇게 기록하고 있습니다. 우리 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 그들이 하나님과 모세에게 왜 당신은 우리를 이집트에서 데리고 나와 이 광야에서 죽게 만듭니까? 빵도 없고 물도 없습니다. 그리고 우리는 이 형편없는 음식이 지긋지긋합니다. 아멘. 우리가 이 말씀을 통해, 본문 말씀을 통해 볼 수 있는 두 번째는 무엇이냐면 일상이 가장 큰 은혜라는 사실입니다. 이 광야길로 들어서게 되면서 이스라엘 백성들이 마음에 조바심이 나타나게 되는 거예요. 이 조바심이 나타나게 되자 그동안 참고 있던, 억눌러 왔던 그 마음이 터져나오기 시작하는 거예요. 그 마음은 무엇이냐면 왜 우리가 이 광야에 나와서 이렇게 힘들게 살아가야 되냐는 거예요. 왜 지금 내가
하나님의 백성으로 살아가는데도 이렇게 어렵고 힘든 삶을 살아갈 수밖에 없느냐라는 거예요. 그러면서 이렇게 이야기하죠. 두 가지를 이야기해요. 첫 번째는 왜 당신은 우리를 이집트에서 데리고 나왔냐라는 거예요. 이 말을 지금 누구에게 하는 것이죠? 모세에게 하는 거죠. 그런데 사실 여러분, 모세가 데리고 나왔습니까? 아니에요. 하나님이 데리고 나오셨죠. 그래서 그들이 지금 이 불평불만을 모세에게 하는 것 같지만 진짜로 누구에게 하고 있냐면 하나님께 하고 있는 거예요. 하나님, 왜 우리를 이집트에서 데리고 나왔습니까? 그들은 노예였음에도 불구하고 하나님이 데리고 나오셨는데, 하나님 그 약속을 잊지 않고 그 약속의 땅을 향해 가게 하시는데 지금 힘들다는 거예요. 왜 빨리 그 약속을 지켜주지 않으시냐는 거예요. 이 광야 생활이 지긋지긋하다는 거예요. 문제는 가나안으로 못 들어가는 것이 문제인데 40년간 고생을 할 만큼 했다고 생각하니 이집트에서 나온 것까지, 그 모든 것까지 다 불평과 불만이 되는 거예요. 그래서 우리가 이렇게 이야기하죠. 지금 뭔가 잘못되면 항상 뭐냐면 그때 걔를 다 만나지 말았어야 되는데, 이런 이야기할 때 있어요. 그때 그 말을 하지 말았어야 되는데, 그때 그놈을 만나지 말았어야 돼. 막 이런 막 생각 막 들 때가 있어요. 내가 걔를 만나가지고 내 인생이 이렇게 됐다고 막 이런 마음이 들 때가 있어요. 내가 그때 거기에 가지 말았어야 되는데, 내가 그때 왜 그런 말을 했을까? 지금의 문제인데 과거에 어느 시점까지 올라가서 그때의 일부터 계속해서 후회를 하기 시작하는 거예요. 그러면서 불평과 불만을 하는 거예요. 내가 원래 이런 사람은 아니었는데, 아니요, 원래 그런 사람 맞았어요. 여러분, 맞았어요. 원래 그런 사람이에요. 우리는 원래 그런 사람이니까 그때 그 말을 했던 거고요. 우리는 원래 그런 사람이니까 그때 그 사람을 만났던 거예요. 나는 원래 그런 사람인 줄 인정하는 저와 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 사랑하는 여러분, 우리는 원래 그런 사람이었어요. 근데 더 중요한 것은 무엇인가? 나는 원래 그런 사람인데 예수님을 만나 그런 사람이 안 될 수도 있는 거예요. 우리의 삶이 변화될 수 있는 거예요. 사랑하는 여러분, 그래서 저와 여러분의 삶 가운데요, 그런 축복이 있기를 원해요. 그때를 더 이상 이야기하지 않게 되는 놀라운 축복이 있게 되기를 축복합니다. 사랑하는 여러분, 옆에 있는 분들에게 인사해 보시겠어요? 이제 그때는 그만. 여러분, 그 옆에 있는 분들이 자꾸 그때를 이야기하면요, 친한 분들이 그렇게 이야기하세요. 이제 그때는 그만. 이렇게 얘기하셔야 돼요. 자꾸 그때 찾아봤자 뭐예요? 여러분, 타임머신 타고 주님이요, 제가 성경 속에 보니까요, 과거로 돌아갔다는 이야기는 한 번도 나온 적이 없어요. 제가 성경에 나온 이야기는 다 믿는데요, 예수님 물 위로 걸으시고 오병이의 사건도 일으키신 것도 믿고, 제가 하늘로 올라가는 것도 믿고요, 다 믿는데요, 하나님이 어느 한 시점에 과거로 돌아가서 일을 새롭게 했다는 이야기를 본 적이 없어요. 그러니까 여러분, 그때를 회상할 필요가 없는 거예요. 그러나 그런 일을 본 적이 있어요. 그때의 일을 변화시켜 하나님의 소망을 꿈꾸게 한 일들은 제가 성경 속에서 수도 없이 보았습니다. 그러므로 과거를 회상하지 않고 하나님의 소망을 꿈꾸는 저와 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 사랑하는 여러분, 그때를 찾으면 더 이상 앞으로 나아갈 수가 없어요. 앞으로 나아가는 사람은요, 과거에 얽매여 있지 않습니다. 오히려 과거를 딛고 일어나는 사람이 미래를 향하여 달려나가는 사람입니다. 과거의 일들을 털어버리십시오. 나의 마음을 잡고 아직 내 발목을 붙들어 앞으로 나아가지 못하게 하는 것들이 있다면 우리의 그 모든 것들을 털어버리세요. 예수 그리스도를 초청하시고 성령 충만하십시오. 성령은 소멸하는 불이라고 했어요. 우리의 모든 과거의 실패와 실수까지도 소멸하시는 하나님의 놀라운 성령의 충만하심이 저와 여러분에게 있게 되기를 축복합니다. 광야에서 나온 이스라엘 백성들이요, 광야 생활을 보니까 뭐가 없었냐면요, 마실 물도 없었고 고기도 없었고 빵도 없었어요. 빵도 없고 물도 없고 하니까 힘들어져요. 그래서 사실 그들에게 빵과 물이 없었지만 하나님께서 그들에게 허락하신 음식이 있었어요. 매일 새벽마다 하나님께서 갓 지었는지 모르겠지만 성경에 그렇게 기록되지 않죠. 저는 그렇게 믿어요. 만나와 메추라기를 허락하여 주셨어요. 새벽마다 허락하시는 하나님의 그 놀라운 은혜가 있었음에도 불구하고 그들이 뭐라고 이야기하냐면요, 우리는 이 형편없는 음식이 지긋지긋하다라고 이야기해요. 하나님께서 날마다 그들을 위해서 허락하신 음식입니다. 그들이 광야 가운데에 만나와 메추라기가 없었다면 몇 날 며칠이 되지 않아 죽게 될 수밖에 없는
바로 그 음식이 만나 외출하기였어요. 지겨울 수 있죠. 그 무슨 올드보이도 아니고 군만두만 계속 먹이는 것도 아니고 40년 동안 만나와 메추라기를 먹이신 하나님, 놀라우신 하나님이세요. 바꾸지 않으세요. 하나만 밀고 나가세요. 하나님 그렇게 뚝심 있으신 분이에요. 하나님은 신실하신 분이십니다. 차라리 다른 음식을 달라고 하지. 하나님 메추라기 조금 지겨우니까 소도 한 번씩 보내주시고, 하나님 메추라기 좀 지겨우니까 다른 것도 한 번씩 보내주시고, 차 이렇게 기도를 하지. 그렇게 기도하지 않고 그들이 했던 것은요, 불평과 불만이었어요. 이 형편없는 음식 누가 주신 겁니까? 하나님 주신 거예요. 하나님이 주신 거 형편없다는 거예요. 하나님이 주신 거 지긋지긋하다는 거예요. 출애굽기 16장에 보니까요, 빵이 없어 불평불만하는 그들에게 만나를 허락하시는 하나님의 그 놀라운 은혜를 다 잊어버리게 되는 거예요. 처음 주셨을 때는요, 그들이 얼마나 좋아했는지 몰라요. 처음 주셨을 때 그들이 얼마나 감사했는지 몰라요. 그런데 일상의 은혜를 잊어버리면 어떻게 되는가? 불평과 불만이 생기게 되고 감사가 사라지게 되는 것입니다. 그래서요, 그 류승범 씨가요, 유명한 말을 했어요. 영화 부당거래에서 호의가 계속되면 그게 권리인 줄 안다고. 하나님의 호의가 계속되자 이스라엘 백성들이 그것이 권리이고 당연한 줄 알았던 거예요. 우리의 삶 가운데도 마찬가지로 적용됩니다. 은혜가 계속되면 그게 권리인 줄 아는 우리의 모습을 발견하게 돼요. 여러분, 매 주일 드릴 수 있는 이 예배가 당연하다고 생각되어지십니까? 여러분, 찬양을 하며 기도를 하며 말씀을 보는 이 시간이 여러분의 인생 가운데 너무나도 당연하게 느껴지고 그것이 한 주 정도 빠져도 되는 그런 가벼운 예배로 혹시 생각하고 있지는 않으십니까? 여러분의 인생 가운데 함께 삶을 나눌 수 있고 말씀을 나눌 수 있는 순모임이 있다는 것에 감사함이 없으십니까? 저는 저와 여러분이 감사함을 회복하게 되시기를 축복합니다. 매일의 삶에 베풀어 주신 하나님의 그 은혜를 당연하게 여기면 안 되는 거예요. 그래서 은혜를 은혜로 아는 것이 우리의 삶 가운데 얼마나 필요한지 모릅니다. 우리 옆에 있는 분들에게 함께 고백해 보시겠어요? 모든 것이 은혜입니다. 우리 옆에 있는 분들을 이렇게 바라보시며 다시 한번 말씀해 주세요. 당신이 있어 참 감사합니다. 옆에 있어 이렇게 함께 예배할 수 있는 게 여러분 얼마나 감사한지 몰라요. 여러분 얼마나 좋은지 몰라요. 그래서 우리에게 필요한 것은요, 은혜를 갈망하는 마음입니다. 우리가 날마다 은혜를 갈망하고 찾고 감사하며 구하는 마음이 있어야 돼요. 우리에게 이 마음이 사라지면요, 삶이 막 지옥과 같아져요. 삶이 너무 힘들어져요. 저와 여러분에게 오늘 우리에게 주신 일용할 양식이 있다는 게 여러분 그것에 감사하기를 바라요. 여러분 회사에 다닐 수 있다는 게 감사하기를 바라요. 여러분 공부할 수 있다는 게 감사하기를 바라요. 여러분 기도할 수 있다는 게 감사하기를 바라요. 여러분의 삶 가운데 잠을 잘 수 있다는 게 감사하기를 바라요. 안 감사하세요? 얼마나 감사해요. 여러분 저와 있는 거 너무 감사하시죠? 하여튼 저는 감사해요. 하여튼 제가 뭐 물어보면 10명 정도 대답하는데 하여튼 저는 그래도 여러분을 사랑해요. 그래요. 얼마나 감사한지 몰라요. 제가 말씀을 묵상하면서요, 진짜 이렇게 함께 우리가 여러분 주위를 이렇게 돌아보세요. 얼마나 많은 청년들이 있어요. 이렇게 청년들 함께 예배드릴 수 있다는 게 얼마나 감사한지. 제가요 군대에 갔는데요, 그 군대 간 첫날, 그러니까 첫날은 아니고 자대 배치를 받은 첫날요, 저한테 그 밤에 불러내가지고 저희 선임이 이렇게 얘기하는 거예요. 너 교회 못 가게 하면 탈영할 거냐고. 그게 무슨 말이에요? 교회 가지 말라는 말이죠. 그래서 진짜 교회를 못 가게 해서 교회를 못 갔어요. 그래서 제가요 어디서 혼자 예배를 드렸냐면, 예배를 드린 것도 아니에요. 그냥 혼자 찬양했어요. 잠깐 이등병이었으니까 얼마나 할 일이 많고 얼마나 감시하는 분들이 많은지 막 창고 같은 데 가서, 화장실 같은 데 가서 제가 이제 화장실에서 그 변기에 앉아가지고 찬양하면서 울었어요. 제가. 여러분 별로 불쌍해 보이지도 않고 은혜도 안 되시나 본데 변기 위라고 하니까 저는 여러분 그때처럼 서러웠던 적이 없어요. 여러분 함께 예배 드릴 때, 그래서 제가 우연치 않게 이제 부대장님이 신학생이 왜 교회 안 가냐고, 왜 교회 못 가게 하냐고 그래가지고 교회를 3개월 만에 가게 됐는데요, 그 교회 가서 예배 드리는데요, 제가 세상에 그렇게 많이 운 적이 없어요. 그날처럼. 여러분 예배를 드릴 수 있다는 게 얼마나 감사하고요. 여러분 우리가 하나님의 말씀을 읽을 수 있다는 게 얼마나 감사하고요. 여러분 우리가 생명의 삶을 살 수 있는 돈이 있는 게 얼마나 감사한지 몰라요.
여러분 생명의 삶 살 수 있는 돈이 없어도요 우리에게는 어플이 있어요. 날마다 묵상할 수 있어요. 말씀을 보고 묵상할 수 있는 것들이 우리에게 얼마나 많은지 몰라요. 여러분 우리가 유튜브나 뭐 다른 것들을 통해서요 찬양을 듣고 부를 수 있는 것들이 얼마나 많이 있는지 몰라요. 그런데 우리는 찬양을 듣지도 않고 부르지도 않고 말씀을 보지도 않고 말씀을 묵상하지도 않고 우리는 그렇게 살아가고 있지는 않느냐라는 거예요. 하나님이 우리에게 부어주시는 그 놀라운 일들이 얼마나 많은지 모릅니다. 여러분 스페인 바르셀로나에 가면요 가장 많이 관광을 하는 곳이 어디냐면은 사그라다 파밀리아라는 곳이에요. 성당이죠. 1883년에 가우디가 짓기 시작한 성당이 아직도 짓고 있어요. 근데 그 성당이 얼마나 크고 위대하고 얼마나 웅장한지 몰라요. 그런데 여러분 제가 거기 이렇게 갈 기회가 있어서 가봤어요. 가봤는데요 이렇게 미사를 드리고 있는 거예요. 마침 그 시간에 미사를 드리는 사람은요 한 20명 정도밖에 안 돼요. 관광객은요 수백 명이 있어요. 제가 그것을 보면서 깨달았어요. 성당이지만 예배를 드려야 되는 곳이지만 예배가 없고 관광지로 전락해버린 그 모습을 보고 얼마나 마음이 아팠는지 몰라요. 프랑스에 가면요 여기는 가보지 않았어요. 제가 맨날 다 가본 건 아니니까요. 클리니 수도원이라는 곳이 있어요. 굉장히 멋진 수도원이에요. 여러분 찾아보시면 굉장히 유명한 곳이에요. 근데 여기도요 이제 수도사슬이 더 이상 없어요. 너무 유명한 관광지예요. 하나님의 예배를 드리기 위해 세워진 곳, 말씀을 보기 위해 세워진 곳들이 더 이상 말씀이 없는, 무엇이 문제입니까? 너무 유명하지만 하나님께 예배를 드리거나 야성이 살아있는 곳이 아니라는 거예요. 아무리 아름다운 건축물이라 할지라도요 그 건축물에서 하나님을 예배하지 않으면 그것은 아무 소용이 없다라는 거예요. 하나님의 발걸음이 멈추는 곳이 아니라 사람의 발걸음만 이어지는 곳이 되었다라는 거예요. 우리의 삶은 어떻습니까? 하나님의 발걸음이 있는 곳입니까? 아니면 사람의 발걸음이 있는 곳입니까? 사랑하는 여러분, 은혜를 사모하지 않는 곳에 은혜가 더 이상 부어지지 않으며 은혜를 사모하지 않는 인생은요 더 이상 은혜가 흘러가지 않습니다. 지긋지긋하다고 여겨진 만나를 먹으며 이것이 하나님의 은혜라고 깨닫지 못하면 더 이상 은혜를 사모하지 않게 되는 거예요. 내 삶 속에 하나님이 살아가게 하시는 삶에 정말 다양한 것들이 있습니다. 매일 반복되다 보니 그것이 너무 지긋지긋하십니까? 너무 당연하십니까? 저와 여러분의 삶 가운데 그것에 대한 은혜와 감사가 회복되는 놀라운 한 주가 되시기를 축원합니다. 그런가 하면 6절 말씀을 보면요 이렇게 기록하고 있습니다. 우리 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 그러자 여호와께서 그것들이 백성들을 물어서 이스라엘 자손들이 많이 죽게 됐습니다. 아멘. 우리가 이스라엘 백성들의 불평불만을 듣고요 하나님께서 행하신 일이 무엇이냐면요 그들에게 독사를 보냈다라고 이야기해요. 교회를 조금 다니신 분들은 이 독사가 다른 버전에서는요 불뱀으로 번역되어 있다라는 것을 알고 계실 것입니다. 그런 독사들에게 독사들이 널리 퍼지게 되니 그들이 얼마나 당황스럽게였어요. 갑자기 독사가 나타나요. 그리고 막 그들을 공격하는 거예요. 그리고 물리니까 얼마나 강한 독을 가졌는지 모르겠지만 사람들이 막 죽어나가기 시작하는 거예요. 도망갈 곳도 없고 너무 두렵고 무섭게 되는 거예요. 그런데 하나님이 독사를 보내셨다라고 하는 이 보내셨다의 원어의 의미를 살펴보니까요 이런 의미가 있어요. 이 살라흐라는 의미에는요 풀어주다, 놓아주다, 해방하다라는 의미가 있어요. 여러분 무슨 말이에요? 하나님께서 사실은요 그때까지 독사가 있었지만 독사를 갑자기 만드신 것이 아니라 독사가 있었지만 하나님이 막아주셨던 거예요. 이스라엘 백성들에게 가지 못하게 하셨던 거예요. 제가 이것을 보고 깨달았어요. 하나님께 감사하면 우리의 삶 가운데 하나님께서 우리를 지키시고 우리를 보호하시고 하나님의 손이 나를 안위하시는구나. 그런데 감사가 사라지고 불평과 불만이 생기는 순간 하나님의 손이 거두어지면 우리의 삶 가운데 지켜졌던 그 모든 것들이 무너져 버리고 마는구나라는 것을 깨달았어요. 하나님은 그들에게 위험한 것들로부터 그들을 지키시고 보호하셨던 거예요. 하나님의 보호하심 안위하심이 그들에게 있었으므로 말미암아 그들이 40년간 광야를 지났음에도 불구하고 그들이 온전히 살아갈 수 있었던 거예요. 어떤 위협적인 상황이 있다 할지라도 하나님의 지키심이 그들에게 있었다는 사실을 그들은 알지 못했던 것이죠. 수백만이나 되는 사람들이 광야에서 40년간 살아간다는 것 자체가 여러분 얼마나 기적입니까? 말이 되지 않는 거예요.
생명처가 없는 곳에서 40년간 몇 명의 사람들이 살아가는 것도 어려울진데 그 수많은 사람들이 살아가는 것이 얼마나 하나님의 큰 은혜인 줄 모릅니다. 창세기 39장 2절 말씀에 보면요, 요셉에 대한 말씀이 기록되어 있습니다. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 여호와께서 요셉은 이집트 사람인 주인의 집에 머물렀습니다. 아멘. 요셉이 형들에 의해서 죽을 뻔하지만 죽지 않고 노예로 팔려가게 돼요. 애굽으로. 그런데 2절 말씀에 보면요, 이렇게 기록하고 있습니다. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 요셉은 형통하게 됐다라고 말씀하고 있는 거예요. 노예이지만 노예답지 않은 삶을 살아가는 거예요. 그는 분명히 비참한 삶을 살아가야 되지만 하나님이 함께 하심으로 말미암아 그 상황 가운데서도 하나님의 은혜를 누리며 하나님이 높이시는 놀라운 역사를 경험하게 되는 것입니다. 그래서 우리의 인생에서 가장 중요한 것은요, 어떤 환경이냐가 절대 아니에요. 이전에도 말씀드렸지만 지금 내게 중요한 것은요, 내 상황이 어떻지? 내가 지금 어느 길로 가고 있지? 내가 좀 더 빠른 길을 알고 있는데 왜 하나님이 이 길로 안 보내시지? 이게 아니라는 거예요. 진짜 중요한 게 뭐냐면요, 하나님이 지금 나와 함께 하시는가? 지금 하나님이 나를 어느 길로 인도하시지? 내가 하나님의 음성을 듣고 있나? 이것이 훨씬 더 중요하다라는 거예요. 인생에 우리가 이루고 싶은 소원들이 있어요. 근데 그 소원이 이루어지면 여러분 인생 가운데 더 이상 소원이 없습니까? 여러분 삶 가운데 지금 간절한 기도 제목 하나가 들어지면, 하나님께 들어주시면 더 이상 간절한 기도 제목이 안 생기냐라는 거예요. 걱정은 걱정을 낳고 근심은 근심을 낳으며 우리는 영원한 그 감옥에서부터 헤어나올 수 없는 것이 인생의 길이라고 한다면, 나를 그 감옥에서 자유하게 하시고 나를 그 압박과 힘든 상황으로부터 온전하게 하시는 하나님을 바라봐야 하지 않겠습니까? 그래서 우리의 기도의 정이 바뀌어야 되며 우리의 입술의 고백이 변해야만 합니다. 사랑하는 여러분, 아직도 내 상황이 바뀌기를 기도하고 계시나요? 우리 직장에서 저 사람 없었으면 좋겠는데, 여러분 기도하세요. 여러분 이번 시험 막 너무 잘 봐야 되는데 막 이렇게 기도하시고, 나 왜 이렇게 어렵지 힘들지, 이런 상황을 위해서 기도하십니까? 사랑하는 여러분, 홍해가 가로막아 홍해 건너기를 간절히 원했던 이스라엘 백성들이요, 홍해를 건넜더니 무엇이 기다리고 있었냐면은 광야가 기다리고 있었어요. 홍해를 넘으니 광야가 생기고 광야를 넘으니 가나안 민족들이 있습니다. 인생은 그런 것이에요. 나의 인생의 홍해가 오더라도 광야가 나를 기다리고 있고, 광야를 넘더라도 가나안 민족이 나를 기다리고 있습니다. 그래서 우리가 바랄 수 있는 영원한 해결책은 무엇이냐? 하나님의 은혜가 있어야 된다는 거예요. 하나님의 손길이 나를 인도해야 되며 하나님의 손길이 나를 보호해 주셔야 한다는 것입니다. 여호와의 하나님의 날개 아래 거하며 온전한 평안이 저와 여러분의 삶에 있기를 간절히 갈망해야 합니다. 하나님의 은혜가 내 삶을 휘감아 내가 가는 곳마다 하나님이 지켜주셔야 합니다. 내가 가는 길이 아닌 하나님이 이끄시는 길을 향하여 지금 내가 원하지 않는 길이라고 속상해하지 마세요. 괜찮아요. 그러나 중요한 것은 무엇인가? 하나님이 이끄시는 길이라면 괜찮은 거예요. 저는 저와 여러분이 바로 그 하나님의 인도하심의 길을 따라 온전히 나아가는 삶을 살아가게 되시기를 축원합니다. 오늘 이 시간 우리가 함께 찬양하며 우리의 삶의 믿음을 고백하며 나아갔으면 좋겠습니다. 우리 함께 찬양하며 나아갈 때 은혜 아니면 살아갈 수 없다라고 하는 그 찬양의 고백을 함께 드리도록 하겠습니다. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 호흡마저도 다 주의
세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수 우리 가슴에 손을 얹고 다시 한번 고백하겠습니다. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 호흡마저도 다 주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이네. 그 신계획 다 볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도 주께 묶인 나의 모든 삶 버티고 견디게 하시네. 그 신계획 다 볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도 주께 묶인 나의 모든 삶 버티고 견디게 하시네. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 나의 모든 것 다 주께 맡기니 참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수 오직 예수뿐이네. 사랑하는 여러분, 오늘 이 시간 우리가 함께 기도하며 나아가기 원하는데요, 은혜 아니면 살아갈 수 없다라고 하는 고백이 내 입술에서 멈추지 않고 나의 마음을 넘어 내 영혼이 고백하게 하려면 우리가 먼저 한 가지 해야 될 사전 작업이 있습니다. 그것은 내가 믿고 있는 사람의 손을 놓는 것입니다. 내가 이 세상을 살아갈 수 있다라고 여겨지는 내게 소중한 것들을 내어놓는 것입니다. 그것을 우리는 우상이라고도 합니다. 주님이 없이면 안 된다라고 하는 것은요, 인생의 끝에 가서만 느낄 수 있는, 혹은 그리스도의 은혜와 사랑을 깊게 경험한 사람들만이 드릴 수 있는 간절한 고백이며 유일한 고백이기도 합니다. 오늘 이 시간 우리가 함께 기도하며 나아갈 때 주님, 나의 삶에 붙잡고 있는 모든 소중한 사람들과 나의 우상들을 주님 앞에 내려놓으며 나아가오니 주여, 주님의 은혜만이 나의 삶을 덮을 수 있으며 나의 간절하고도 유일한 하나님을 아버지를 향한 온전한 고백을 드리기를 원하오니 입술의 고백을 넘어 우리의 마음과 영의 고백이 될 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 함께 주여 한번 부르신 후에 간절히 주님께 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 주여, 우리의 삶의 모든 시간들 속에 하나님 아버지 오늘의 시간 역사하여 주옵소서. 하나님 아버지, 우리가 온전히 주님을 바라보기 원하고 우리의 삶 가운데에 작은 고난에 지쳐도 내가 의지하는 사람과 내가 의지하는 사람과 관련된 모든 주님 앞에 내려놓으며 주님, 그것을 십자가 나아가오니 오직 주님만 나의 삶을 다스려 주시며 주님만 나의 삶을 모든 주시옵소서. 오 주님, 그 신계획 다 볼 수도 없고 주님, 오늘 이 시간 우리가 함께하여 주옵소서. 작은 우리의 입술의 고백에서 멈추지 않고 우리의 마음과 우리의 영이 주님을 향한 온전한 고백을 원합니다. 주님 아버지 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 모든 삶 버티고 견디게 하시네. 주의 은혜가 필요합니다. 나의 모든 의지와
계획 주님 더 이상 사랑의 것을 수도 더 이상 사랑을 없고 의지하지 않으며 나아가겠습니다. 작은 주님만이 고난에 주님만이 나의 모든 것 되십니다. 주님 우리를 붙들어주시고 우리와 함께하여 주시옵소서. 나의 모든 삶 버티고 견디게 하시네. 크신 계획 다 볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도 주께 묻기 나의 모든 삶 버티고 견디게 하시네. 주님 허락하시고 함께하여 주시옵소서. 주님 우리의 삶의 모든 시간들 속에 하나님의 그 은혜가 충만히 다스릴 수 있도록 역사하여 주옵소서. 나의 모든 것을 내려놓겠습니다. 손을 놓아버리겠습니다. 주께 묻기 나의 모든 삶 버티고 견디게 하시네. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 나의 모든 것 다 주께 맡기니 참된 평안과 위로 내게 주신 주 예수 오직 예수뿐이네. 하나님 우리의 삶 가운데에는 더 나은 환경과 상황과 더 좋은 사람과 더 좋은 직업과 더 좋은 성적이 아닌 주님이 필요함을 믿으며 고백합니다. 나에겐 더 나은 것들이 필요하고 그것을 붙잡고 싶은 마음도 있지만 오늘 이 시간 십자가 그 아래 내 모든 것을 내려놓기를 원합니다. 주님, 우리의 믿음의 고백을 들으시며 우리의 영으로 드리는 하나님을 향한 온전한 신뢰의 고백을 들으셔서 우리의 삶의 모든 발걸음 가운데 믿음의 발걸음이 넘쳐날 수 있도록 허락하시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 사랑하는 여러분, 오늘 이 시간 다시 한번 기도하며 나아가기를 원하는데요, 우리 함께 기도하며 나아갈 때에는 우리 하나님을 향한 온전한 믿음의 고백을 드리기 원합니다. 하나님, 나의 계획이 아닌 하나님의 계획이 더욱더 온전한 줄 믿습니다. 하나님의 손길이 우리의 삶 가운데 넘쳐나기를 원합니다. 하나님, 나를 사랑하시며 나와 함께 하시며 지금도 내 삶을 돌보시는 하나님의 온전하신 그 사랑이 우리의 삶 가운데 더욱더 미치게 하여 주시옵소서. 주의 손길로 우리를 만져주시며 우리를 변화시켜 주시옵소서. 주님, 주님의 그 놀라운 사랑의 은혜의 고백을 우리가 드리기 원합니다. 주님, 하나님께서 사실은 매일의 은혜를 허락하시며 나의 삶을 돌보신 것을 믿습니다. 하나님, 독사들을 가두어 놓으셨다 풀어주신 하나님, 하나님의 손이 내 삶 가운데 있기 원합니다. 하나님의 그 은혜가 내 삶 가운데 있기 원합니다. 주여, 우리를 주의 날개 아래 온전히 거하게 하여 주시옵소서. 하나님의 손으로 이 약한 세상과 이 어두운 세상으로부터 나를 지키시며 하나님의 자녀로 살아갈 수 있는 믿음의 발걸음을 허락하여 주시옵소서. 삶의 모든 시간들, 우리의 가정과 직장과 학교와 나의 삶의 모든 영역들마다 하나님 앞에 올려드리며 주여, 주님께서 다스려 주시며 주님이 함께하여 주시며 놀랍게 역사해 달라고 우리 함께 주여 한번 부르신 후에 우리의 삶을 주님 앞에 올려드리며 기도하시며 나아가도록 하겠습니다. 주여, 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄신 대로 순종하며 그 사랑의 손길이 우리 가운데 있기 원합니다. 날마다 허락하셨던 만나와 왼쪽하게 하고 같이 하나님의 은혜를 삼으며 그 은혜를 간구하며 나아가는 우리의 삶 속에 하나님 주의 날개를 펼치시고 하나님의 손길을 거두지 마시고
그 자리에서 일어나서 주님을 향한 우리의 믿음의 고백을 드리며 함께 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. 주님 말씀하시면 주님 말씀하시면 내가 나가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님. 다시 한 번 더 찬양하겠습니다. 주님 말씀하시면 주님 말씀하시면 내가 나가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님. 자, 이 시간 두 눈을 높이 들고 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 뜻하신 그곳에 주님 나 있기 원합니다. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 다시 한 번 더 마지막으로 주님 뜻하신 그곳에 뜻하신 그곳에 오 주님 나를 이끄소서. 오 주님 나를 이끄소서. 우리 이 시간 마지막으로 함께 기도하며 나아가기를 원합니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서 우리에게 공동체를 허락하여 주시고 우리에게 순을 허락하여 주셨다는 것은요, 하나님께서 내가 너희에게 날마다 베풀어 주시는 만나와 메추라기와 같다라고 말씀하십니다. 우리가 예배드릴 수 있고 우리가 나눌 수 있는 그 삶의 현장이 얼마나 감사한지 모릅니다. 그런데 우리에게 베풀어 주신 그 은혜에 대해 감사하는 시간을 가지기를 원해요. 그리고 우리에게 은혜를 베풀어 주신 바로 그곳을 향하여 기도하기를 원합니다. 오늘 함께 기도할 때 하나님, 우리 얼바의 온누리교회 대학 청년부 예배와 순모임 가운데 하나님의 은혜를 더욱더 부어주시며, 특별히 오늘 예배 이후에 있을 순모임 가운데에 하나님의 기름 부으심이 충만하게 하여 주시고 회복이 일어나게 하여 주시고 기쁨과 자유가 넘치는 순모임이 될 수 있도록 허락하여 주시며, 순장님으로 세우신 우리의 순장님들 가운데에 하나님의 충만한 역사가 일어날 수 있도록 지혜와 명철을 허락하여 달라고 우리 함께 주여 한번 부르신 후에 예배와 순과 순장님을 위하여 함께 기도하시며 나아가도록 하겠습니다. 주여 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 그 모든 삶의 은혜, 일상의 은혜의 시간들을
부어주시며 그들에게 영혼간의 강건함을 주시며 말씀의 지혜를 허락하여 주시며 영원한 마음을 허락하여 주셔서 그들을 섬기는 나가는 조금 더 부족함과 연약하며 우리를 잘 이끌어 하나님 나라와 그 영광을 나갈 수 있도록 그 말씀의 현장 가운데 살수 있도록 주님 순간 우리를 통하여 역사하시며 그들을 통해 은혜의 통로 축복의 통로 말씀의 통로가 될 수 있도록 그들을 붙들어 주시고 함께하여 주시옵소서. 사랑하는 주님, 왜 이렇게 힘드냐고 40년을 살아가는 광야의 인생이 너무 지긋지긋하다라고 이야기했던 이스라엘 백성들 가운데 이렇게 독사와 노뱀을 통해 하나님이 알려주시는 것은 하나님의 일상의 은혜가 얼마나 큰지, 하나님이 얼마나 사랑하시며 지켜주는 것인지를 우리에게 알게 하십니다. 하나님, 나의 삶의 모든 시간들 속에 하나님의 은혜를 온전히 바라보며 누리며 나아갈 수 있도록 허락하여 주옵소서. 하나님께 감사의 고백을 올려드리게 하여 주시고 이전 것을 보지 않고 새 일을 행하시는 하나님 아버지의 놀라운 능력을 경험할 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 새로운 삶을 꿈꾸게 하시는 주님을 찬양하고 기대하고 소망합니다. 또한 우리에게 주신 것, 하나님께서 주신 것인 줄 알고 믿으며 감사의 고백으로 드리는 11조와 감성금과 주일원금과 선교원금이 있습니다. 드린 손길들 가운데 하나님께서 채우시며 갚아주시고, 하나님 이 예물이 사용되어지는 모든 곳마다 하나님 나라와 영광이 드러나게 하시며 하나님의 그 은혜가 널리 퍼질 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 이제 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님이 베풀어 주신 은혜에 감사하며 나의 길과 나의 뜻과 나의 생각이 아닌 하나님의 뜻과 하나님의 생각과 하나님의 계획과 하나님의 인도하심대로 나아가기를 간절히 원하는 여기에 모여있는 모든 예배자들과 지금도 하나님의 뜻을 바라며 주님의 길을 온전히 신실하게 걸어 나아가는 선교사님과 가정과 사역 가운데 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. Jesus, Jesus, precious Lord, none on the earth nor heavens above that I have found more beautiful. You are my treasure, my great reward. Jesus, Jesus, precious Lord, none on the earth nor heavens above that I have found more beautiful. You are my treasure, my great reward. I just wanna move your heart
That's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you. How much the cost? I freely give it all to you. Jesus, Jesus, my offering, all my ambitions, my hopes, my dreams. And here's my life, Lord, a sacrifice. Oh, just to bless you. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, all to you. I just wanna move your heart, get caught within your gaze, right here in your presence, God, is where I wanna stay. Oh, just to dwell in your house, waste my hours and my days on you. So is it a fragrance in our Is it a life laid down? Right here I give my vow. Is it a song I sing? And here's every melody. Tell me what moves you, God. I want to move you. Is it a fragrance? Then I pour my oil out. Is it a life laid down? Right here I give my vow. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you, Lord. I want to move you. Oh, just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, all to you. I just wanna move your heart, get caught within your gaze, right here in your presence, God, is where I wanna stay. In your house, waste my hours and my days on you, just on you, Lord. So is it a fragrance? Then I pour my oil out. Is it a life laid down? Right here I give my vow. Is it a song I sing? Here's every melody. Just tell me what moves you, Lord. I want to move one last time. So is it a fragrance? Is it a life laid down? Right here I give my vow. Is it a song I sing? Then every melody. Just tell me what moves you. I want to move you. Tell me what moves you.